رسولك وخلفائك عليهم السلام أحياء إنك يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي وأنك هاجبت عن سمعي كلامهم وفتحت باب فحمي بلذيذ مناجاتهم وإني أستأذنك يا ربي أولا وإني وأستأذن رسولك صلى الله عليه وآله ثانيا واستأذن خليفتك الإمام المفروض على طاعته والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة الثالثة أدخل يا رسول الله أدخل يا حجة الله أدخل يا ملائكة الله المقربين المقيمين في هذا المشهد فأذن يا مولاي في الدخول أفضل ما أذنت لأحد من أوليائك وإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل لذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi minta doa, minta izin kita. Semoga kita semua bisa terhubung dengan Imam Ridho alaihissalam. Walaupun kita berada jauh darinya, kita berada di rumah kita berharap kita bisa terhubung dengan Imam Ridho alaihissalam yang berada di kota Mashhad, yang berada di Khurasan, yang berada di jauh dari kita semua. Baik, kita lanjutkan ziarah kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa annahu sayyidul awwalin wal akhirin. Wa annahu sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa nabiyika wa sayyidi khalqika ajma'in. Salat la yaku ala ihsa'iha ghairu. Allahumma salli ala amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib abdika wa akhi rasulika alladhi intajabtahu bi'ilmik وجعلته هاديا لما شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل غضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله والسلام عليه ورحمة الله وبركاته اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجتي وليك وأم سبطين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة الطهرة الطاهرة المطهرة التكية النقية الردية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره اللهم صل على الحسن والحسين سبطا نبيك وسيد شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل غضائك بين خلقك اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك
والدليل على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك سيد العابدين. اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفتك في أرضك باقر علم النبيين. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وحجتك على خلقك أجمعين الصادق البار. اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناطق بحكمك والحجة على بريتك. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين صلى لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك. اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم في خلقك وهجتك المؤدي النبيك وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باقية تعجل بها فرجا وتنصره بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وأوالي وليهم ووعدي عدوهم فارزقني بهم خير الدنيا والآخرة واصرف عني بهم شر الدنيا والآخرة وأهوال يوم القيامة. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليك يا أمون الدين. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيه الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله وصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا وارث محمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله تاتاك اليقين.
Assalamu alayka ya Abal Hasan wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma ilaika samattu min ardi wa qata'tul bilad raja'a rahmatik. ولا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حاجاتي وارحم تقلبي على قبر ابن أخي رسولك صلواتك عليه وآله بأبي أنت وأمي يا مولاي أتيتك زائرا وافدا عائذا مما جنيت على نفسي واعتضبت على ظهري فكل شافعا إلى الله يوم فكري وفاقتي ولك إن الله مقام محمود وأنت عنده وجيه اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولاياتهم أتولى آخرهم بما توليت به أولهم وأبرأوا من كل وليجة دونهم اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجهدوا بآياتك وسخروا بإمامك وحملوا الناس على أكتاف آل محمد اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن صلى الله عليك يا أبا الحسن صلى الله على روحك وبدانك صبرت وأنت الصادق المصدق قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Bapak Ibu sekalian, kita di ziarah kita, silahkan Bapak Ibu sekalian berziarah, memanggil imam, menyebut nama imam dengan bahasa masing-masing. Silahkan berdialog dengan imam, sampaikan hajat, sampaikan salam, sampaikan keadaan jiwa kita yang sesungguhnya. Berbicara dengan imam. Silakan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa doakan semua yang ada di rumah kita. Suami, istri, anak-anak, orang tua kita, tetangga-tetangga kita. Doa kita untuk selalu menyertai mereka. Mereka yang baik kepada kita, dan mereka para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada. Tak mengenal tempat, tak tahu entah mereka juga hidup atau telah tiada. Doa kita menyertai mereka. Buat para pejuang, semoga mereka dimenangkan. Buat mereka yang syahid, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka. Buat saudara-saudara kita yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan mereka. Buat saudara-saudara kita, anak-anak kita, remaja-remaja kita
Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu mereka dalam proses pembelajaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan akal pikiran mereka, menguatkan kecerdasan, kesehatan mereka buat anak-anak muda kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah urusan pekerjaan mereka, pernikahan mereka. Tidak lupa kita doakan buat bangsa tertindas, bangsa Palestina. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memenangkan mereka, dan buat Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan buat beliau, memanjangkan umur beliau, memberikan kekuatan keteguhan kepada beliau terhadap semua tantangan, semua tanggung jawab yang beliau beban. Dan terakhir, tidak lupa kita akan selalu mendoakan keselamatan, kezuhuran imam kita, Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah. Sama-sama kita doakan, kita panjatkan doa Allahumma kulli walikal bin Hasan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli walikal hujjat ibnil Hasan. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Kita akan tutup dengan ziarah selawat khassa Imam Ridha. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النكي وهجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Bapak Ibu sekalian, itu tadi ziarah kita. Semoga ziarah kita diterima walaupun dari jarak yang jauh. Semoga hajat-hajat kita diijabah walaupun kita bertawassul kepada Imam Ridha alaihissalam dari rumah kita masing-masing. Semoga kita diberikan kesempatan untuk langsung berziarah karena Imam Ridha alaihissalam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang merupakan kerinduan bagi kita semua para pecinta Imam Ridha alaihissalam, kita yang setiap minggu bersama-sama berziarah pastinya akan menjadi kerinduan pula untuk bisa melangkahkan kaki kita memijakkan tanah Khurasan, mencium darihnya Imam Ridha alaihissalam. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu kajian kitab Uyun Akhbar Ridha. Kita sudah sampai kepada bab 7, hadis yang ke-7. Semoga bisa kita selesaikan. Ini juga bagi saya, hadis yang ke-7 ini adalah hadis yang cukup luar biasa. Terkadang kita sudah pernah saya baca ini hadis, tapi ketika mempersiapkan untuk kajian kita ini, seolah-olah saya menemukan sebuah kesan yang baru terhadap hadis ini, terhadap sebuah perjuangan, terhadap sebuah tantangan bagi Imam Musa Kazim alaihissalam. Ini adalah hadis tentang Imam Musa Kazim alaihissalam ketika bukan hanya dia, tapi para pecinta-pecintanya menghadapi tantangan yang diberikan oleh khalifah pada saat itu, yang berkenaan pada masa kekhalifahan Musa bin Mahdi, Musa al-Mahdi, yaitu khalifah sebelum masa Harun ar-Rasyid.
di mana imam syahid pada masa Harun al-Rasyid. Al-Mahdi sendiri juga menjadi khalifah dalam waktu yang begitu panjang, yaitu lebih kurang 10 atau 11 tahun. Al-Mahdi menjabat sebagai khalifah. Sama seperti pada masa Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, yaitu pada masa Mansur, terkhusus pada masa Mansur itu kekhalifahan Mansur, di mana sudah melihat bahwa gerakan dari Imam As-Shadiq pada saat itu sudah membahayakan, sehingga mereka sudah siap untuk melakukan perlawanan terhadap keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mereka membantai Imam, bukan membantai, mensyahidkan Imam Ja'far As-Shadiq, pastinya Imam Musa Kazim alaihissalam juga tidak berdiam diri. Beliau tetap melanjutkan usaha-usaha, melanjutkan gerakan yang telah dilakukan oleh ayahandanya. Imam Musa Kazim alaihissalam tetap memiliki banyak, sudah gerakan Ahlul Bait sudah mulai sebagaimana kita tahu sudah mulai bercabang-cabang di setiap kota, di tempat yang jauh sudah ada perwakilan dari Imam Musa Kazim alaihissalam yang nanti akan diambil ketika Imam Musa Kazim alaihissalam diambil oleh Waqifiyah, tetapi sebagian tetap masih berlanjut kepada Imam Ridho alaihissalam. Tetapi pada masa Imam Musa Kazim alaihissalam bukan lagi bukan lagi sebuah gerakan yang kecil, tapi gerakan yang terus berkembang, dan perkembangan ini menjadi upaya bagi musuh untuk dimusnahkan atau untuk ditiadakan. Baik, lebih lanjut kita akan masuk ke dalam hadisnya. Kita akan lihat bagaimana kondisi yang dihadapi oleh Imam Musa Kazim alaihissalam dan tindakan apa yang diambil oleh Imam Musa Kazim alaihissalam. Hadatsana Ahmad bin Yahya al-Mukattib. Ini hadis ini diambil Syekh Saduq dari Ahmad bin Yahya al-Mukattib. Qala haddatsana Abu Thayyib Ahmad bin Muhammad al-Warraq. Jadi berkata, dikabarkan kepada kami Abu Thayyib Ahmad bin Muhammad al-Warraq. Qala haddatsana, diambil lagi dari Ali bin Harun al-Himyari. Qala haddatsana Ali bin Muhammad bin Sulaiman. Hadis ini juga dikutip dari Ali bin Muhammad bin Sulaiman An-Naufali. Terus qala haddatsani abi, dari ayahnya yaitu dari Ali bin Muhammad, berarti dari Muhammad bin Sulaiman An-Naufali, ya. An Ali bin Yaqtin, dari Ali bin Yaqtin, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yahya al-Mukattib. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu At-Tayyib Ahmad bin Muhammad al-Warraq. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Ali bin Harun al-Himyari. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami dari Ali bin Muhammad bin Sulaiman An-Naufali. Ia berkata, telah menceritakan kepadaku ayahku dari Ali bin Yaqtin. Qala unhiya al-khabar ila Abil Hasan Musa bin Ja'far alaihissalam wa indahu jama'atun min ahli baiti bima azama ilaihi Musa binul Mahdi fi amrih. Maksudnya Musa bin Mahdi ini Musa al-Mahdi, yaitu Musa bin Mansur sebenarnya. Al-Mahdi di situ menjadi lakopnya. Ini sudah terbiasa seperti Muhammad bin Hanafiyah, sebenarnya Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, tapi disebut bin Hanafiyah. Yaitu Musa bin Mansur, tetapi Al-Mahdi adalah lakopnya. Ia, Ali bin Yaqtin, berkata, telah sampai berita kepada Abul Hasan bin Ja'far, yaitu Imam Musa Kazim alaihissalam, sementara di sisinya ada sekelompok dari keluarganya, tentang apa yang telah diniatkan oleh Musa bin Mahdi terhadap urusannya. Jadi
pada saat itu masa kekhalifahan Al-Mahdi, menjadi Imam Musa Kazim sudah menjadi tantangan yang pada puncaknya pada masa Harun Ar-Rasyid, di mana Imam syahid di tangan Harun Ar-Rasyid. Tetapi tetap pada masa Mahdi, Imam juga sudah menjadi tantangan bagi Mahdi. Hanya saja eksekusi untuk pembantaian terhadap Imam tidak terjadi pada saat itu, dan malah terjadi pada masa Harun Ar-Rasyid. Faqala li ahli baiti ma tusyirrun. Jadi maka Imam Musa Kazim berkata kepada keluarganya, bagaimana pendapat kalian? Apa yang kalian sarankan? Jadi unik sekali. Jadi kita para pecinta Ahlul Bait sallallahu alaihi, dengan peristiwa ini diajarkan oleh Imam Musa Kazim alaihissalam, sebuah tantangan tetaplah menjadi sebuah tantangan. Tantangan harus dihadapi dan dicarikan solusi bagaimana untuk menyelesaikan terhadap masalah tersebut. Ya, kita juga di sini menghadapi masalah bagi para pecinta Ahlul Bait salamullah alaih. Setiap daerah, setiap tempat memiliki tantangannya tersendiri pasti. Sebagaimana Imam Musa Kazim alaihissalam juga menghadapi persoalan-persoalan. Jadi ketika Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam syahid, bukan berarti mereka menganggap bahwa urusan terhadap Ahlul Bait salamullah alaihi selesai. Tidak. Kita mengetahui bahwa ketika Mansur menamai putranya sebagai Al-Mahdi dan menjadikan khalifahnya, pada dasarnya juga menganggap bahwa Mahdi yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti, Mahdi yang menjadi penyelamat bagi alam semesta, yang menjadi khalifah untuk alam semesta adalah Mahdi dari keluarganya. Makanya ia memberikan nama putranya juga Mahdi, dan juga menjadi pemimpin, menjadi khalifah. Tapi Mahdi yang dinubuatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak seperti Mahdi apa yang menjadi khalifah pada saat itu. Jadi mereka juga mengetahui kondisi Ahlul Bait salamullah alaih, dan mereka juga akan tetap berada menjadi benteng yang selalu melawan, yang selalu memberikan susah kepada para pecinta Ahlul Bait salamullah alaih. Jadi kita yang ada di sini, saya katakan di Indonesia sendiri pun, yang begitu sangat luas, juga mungkin di Malaysia ataupun dimanapun berada, akan menghadapi tantangan yang berbeda-beda, tantangan yang tidak sama. Ada yang lebih lembut, ada yang lebih kasar, ada yang pertentangan, bahkan seperti yang di Kashmir, di India, di beberapa tempat, di Afghanistan misalnya, terjadi pembantaian, pembunuhan yang dikarenakan mereka adalah Syiah, karena mereka adalah para pecinta Ahlul Bait salamullah alaih. Nah, Imam juga membuka tempat bagaimana cara untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Qalu naro antata ba'ada anhu wa an tughayyiba syakhsaka fa innahu la yu'manu syarruh. Mereka berkata, yaitu orang-orang Syiah yang selalu menyertai Imam Musa Kazim alaihissalam, menurut kami engkau sebaiknya menjauh darinya dan menyembunyikan dirimu, karena keburukan tidak bisa dijamin. Itu dikhawatirkan bahaya akan menimpa Imam Musa Kazim alaihissalam. Nah, sebagaimana kita mengetahui bahwa mereka selalu berupaya untuk menjauhkan, selalu menghabisi para imam Masum alaihissalam, bagaimanapun caranya, entah itu dengan terang-terangan atau dengan terbuka, sebagaimana yang dilakukan oleh Yazid, sebagaimana yang dilakukan oleh Muawiyah terhadap Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, yang sengaja memerangi mereka, bahkan membantai mereka di tengah umat. Jadi umat yang mereka kondisikan bagaimana membantai Imam Husain alaihissalam.
Mereka menyarankan supaya pasti untuk berperang, untuk melawan itu tidak mungkin. Karena mereka di sini tidak memberikan saran. Menurut kami engkau sebaiknya menjauh darinya. Mereka juga tahu, jadi para pecinta Ahlul Bait pada saat itu mereka mengetahui bahwa berperang masih tidak mungkin, tetapi menjauh dan bersembunyi itu mungkin. Tapi bersembunyi juga bukan masanya. Kenapa bukan masanya? Bersembunyi hanya dikhususkan untuk Imam Mahdi ajallallahu taala farajah. Jadi imam-imam yang lain walaupun mereka tidak melakukan serangan tetapi mereka juga tidak bersembunyi. Keburukan pasti mungkin untuk terjadi. Sebagaimana kita tahu bahwa seluruh imam-imam kita walaupun mereka tidak diperangi secara terbuka tetapi dengan kelicikan mereka tetap syahid walaupun dalam keadaan teracuni. Kita mengetahui hampir seluruh imam kita mati dalam kondisi diracun. Fatabassama Abul Hasan summa qala. Imam Hasan itu maksudnya adalah Abul Hasan yaitu Imam Kazim. Kita mengetahui bahwa Imam Kazim juga Abul Hasan dan Imam Ridha alaihissalam juga sebagai Abul Hasan. Imam tersenyum kemudian berkata, tetapi dalam bentuk syair, dalam bentuk puisi. Za'amat sakhinatu an sataghlibu rabbaha wala yughlabanna mughalibul ghallab. Kaum Sakhinah itu sebuah kaum yang atau dalam puisi Arab, kaum Sakhinah itu adalah kaum yang selalu menimbulkan kebencian, permusuhan. Jadi kaum Sakhinah itu adalah istilahnya fulan, tapi fulan dalam artian sebuah kaum yang selalu menjadikan kita ini sebagai lawannya begitu. Tetapi ini berbentuk puisi. Kaum Sakhinah menyangka bahwa mereka akan mengalahkan Tuhan mereka. Sataghlib rabbaha. Jadi mereka berpikir bahwa Tuhan pun mereka bisa kalahkan. Padahal sesungguhnya orang yang menentang Sang Maha Perkasa pasti akan dikalahkan. Ini adalah sebuah keyakinan yang sangat luar biasa dari Imam Musa Kazim alaihissalam. Mereka berpikir bahwa mereka mampu untuk meratakan konsep pemikiran Ahlul Bait. Mereka menganggap mampu untuk menghilangkan nama Ahlul Bait sallallahu alaihi dari muka bumi ini. Mereka berpikir bahwa nama mereka akan agung. Kita sudah melihat ini pada masa Mahdi Abbasiyah. Mereka tidak menyaksikan bagaimana Bani Umayyah berusaha untuk menghilangkan nama Ahlul Bait sallallahu alaihi dari muka bumi. Tapi apa efeknya? Efeknya adalah Bani Umayyah pada saat itu dikejar-kejar. Bani Umayyah pada saat itu hina gara-gara mereka berupaya untuk menghilangkan nama Ahlul Bait sallallahu alaihi dari muka bumi. Mereka telah membantai Imam Husain alaihissalam di Karbala, tapi bukan Ahlul Bait sallallahu alaihi yang hilang, tetapi kebangkitan Bani Abbasiyah adalah kebangkitan yang didasari pada cinta kepada Ahlul Bait sallallahu alaihi. Bani Abbasiyah memiliki syiar pada saat itu ar-ridha ali Muhammad. Tiada keridhaan selain kepada keluarga Nabi. Mereka telah membantai Imam Husain sallallahu alaihi, tetapi mereka terbantai karena kecintaan kepada Ahlul Bait Nabi. Akan tetapi, mungkin menjadi pertanyaannya, kalau kebangkitan perlawanan kepada Bani Umayyah adalah dikarenakan kecintaan kepada Ahlul Bait sallallahu alaihi, kenapa kekuasaan tidak jatuh kepada Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam? Kita mengetahui bahwa kekuasaan jatuh kepada Bani Abbas, tetapi Bani Abbas bisa dibilang adalah mencoba mengkudeta kekuasaan yang semestinya jatuh kepada Bani Alawi, yaitu keturunan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dan Bani Abbasiyah juga berupaya untuk untuk menghilangkan nama Ahlul Bait sallallahu alaihi, yaitu yang hak. Tapi Ahlul Bait mereka ingin dikenang bahwa yang Ahlul Bait adalah diri mereka sendiri. Mereka salah. Summa qala rafa yadahu ila sama faqal.
Imam Musa Kazim alaihissalam mengangkat tangannya seraya berkata, mengangkat tangannya ke arah langit, itu berdoa. Jadi Imam Musa Kazim alaihissalam dalam waktu tertentu melawan musuh tidak dengan tangan, juga tidak dengan pendapat-pendapat dari saudara-saudaranya, yaitu apa? Supaya imam bersembunyi, imam menjauhkan diri dari medan perpolitikan. Tidak, tetapi imam malah dengan doa. Jadi doa adalah salah satu kekuatan bagaimana kita untuk salah satu, ya, tidak seluruhnya. Jadi doa juga merupakan salah satu kekuatan, dan imam dengan kondisi pada saat itu ia memanfaatkan doa untuk menang. Sebagaimana kita tahu juga Imam Sajjad Ali Zainal Abidin juga melakukan gerakan doa kebangkitan Ahlul Bait salamullah alaih, bahkan menjelaskan makrifat Ahlul Bait salamullah alaih itu dengan doa. Jadi kita juga bisa dengan doa untuk memperkaya makrifat kita kepada Ahlul Bait salamullah alaih. Apa doanya Imam Musa Kazim? Inilah, Allahumma kamin aduwi syahazali, kata Imam, zubatan mudiyati wa arhafali syabahaddihi wadafali kawatila sumumihi walam tanam anni ainu harasatih. Kata Imam Musa Kazim alaihissalam, ya Allah, betapa banyak musuh yang telah menajamkan ujung pisaunya untukku. Berarti kondisi pada saat itu permusuhan yang mereka lakukan terhadap Imam Musa Kazim alaihissalam itu bukan lagi permusuhan yang tidak serius, tapi sebuah permusuhan yang benar-benar serius, yang mengarah kepada pembantaian terhadap Imam Musa Kazim alaihissalam, dan mengasah mata pedangnya terhadapku. Jadi konspirasi untuk membunuh Imam Musa Kazim alaihissalam itu sudah ada pada masa Mahdi, serta menyiapkan racun pembunuhnya untukku. Bayangkan, konspirasinya sudah sampai, kebencian mereka terhadap Imam Musa Kazim sudah sampai kepada untuk bahkan menyiapkan racun untuk Imam Musa Kazim alaihissalam. Akan tetapi itu tidak terjadi, dan Imam syahid di tangan Harun ar-Rasyid, yaitu saudaranya Mahdi, dan mata penjaganya pun tidak pernah tidur dariku. Berarti mereka sudah benar-benar serius untuk membantai Imam Musa Kazim alaihissalam. Falamma ra'aita dha'fi an ihtimalil fawadihi wa ajzi zalika an mulimmatil hawaiji sarafta zalika anni bizalika bihaulika wa quwwatika la bihauli wa quwwati. Namun ketika engkau melihat kelemahanku, kata Imam Musa Kazim alaihissalam, dalam menanggung bencana dan ketidakmampuanku menghadapi kebutuhan yang menghimpit, engkau jauhkan semua itu dariku dengan daya dan kekuatanmu, bukan dengan daya dan kekuatanku. Bayangkan, Imam mengetahui kelemahannya, tetapi dia meyakini kekuatan bahwa seluruh hal yang menjaganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan yang menjaganya adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mengetahui hal tersebut, bagaimana kita di sini kita ma'rifat Ahlul Bait salamullah alaihi dikembangkan itu tanpa kekuatan sedikit pun kekuatan kita. Hari ini kita bisa hadir di sini, apa yang telah kita lakukan sehingga Ahlul Bait salamullah alaihi hari ini ada di Nusantara ini, ada di negeri kita. Tidak lain dan tidak bukan adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memiliki daya, kita tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apapun, tetapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang telah membuat kita eksis hingga hari ini. Fa'alqaitahu fil hafiril ladzi tafaruh li khaiman mimma ammalahu fi dunyahu mutaba'idan mimma rajahu fi akhiratih. Lalu engkau jatuhkan dia ke dalam lubang yang ia gali untukku, sehingga ia gagal dari apa yang ia harapkan di dunianya dan semakin jauh dari apa yang ia angankan di akhiratnya. Jadi orang-orang berharap bahwa mereka bisa eksis untuk selama-lamanya, mereka bisa
menghilangkan Ahlul Bait salamullah alaih. Mereka juga mengharapkan bahwa Islam akan binasa. Kalaupun Islam ada, tapi Islam sesuai dengan ide-ide mereka. Insya Allah tidak seperti itu. Oleh sebab itu, kezuhuran Imam Mahdi ajallallahu taala farajah adalah suatu hal yang sangat pasti. Mereka berharap bahwa mereka bisa menguasai alam semesta ini. Hukum yang berlaku di dunia ini adalah hukum mereka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki hal yang lain. Hukum yang akan senantiasa eksis, hukum yang bakal menegakkan keadilan di muka bumi ini adalah hukum dari Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah puncaknya akan dipimpin oleh Imam Mahdi ajallallahu taala farajah. Falakal hamdu ala dzalika qadras tihqaqika sayyidi, maka segala puji bagimu yaitu Allah atas hal itu seturut kelayakanmu wahai Tuhanku. Allahumma fakhuzhu bi izzatika wa aflilu haddahu anni bi qudratik waj'al lahu sughlan fima yalihi wa ajzan amman yunawih. Ya Allah, maka tangkaplah dia dengan keperkasaanmu dan tumpulkan ketajamannya dariku dengan kekuasaanmu. Jadikan dia sibuk dengan urusannya sendiri dan lemah terhadap orang yang memusuhinya. Jadi bayangkan hanya doa, Allahumma wa a'dini alaihi min adwa hadiratin takunu min ghaizi syifaan wa min haqqi alaihi wafaan. Ya Allah, datangkanlah kepada aku kemenangan yang nyata atasnya, yang akan menjadi penawar bagi kemarahanku dan sebagai pemenuhan hakku atas dirinya. Wasilli Allahumma du'ai bil ijabah wanzim sikayati bit taghyir wa'rifhu amma qalilin ma wa'atta zalimin wa'arifni ma wa'atta fi ijabatil mutarrin. Dan ya Allah, hubungkanlah doaku dengan jawaban, sertakanlah keluhanku dengan perubahan keadaan. Perlihatkanlah kepadanya segera apa yang telah engkau janjikan kepada orang-orang zalim, dan perlihatkanlah kepadaku apa yang engkau janjikan dalam mengabulkan doa orang-orang yang terdesak. Innaka dzul fadl azim wal manil karim, sesungguhnya engkau adalah pemilik karunia yang agung dan pemberi nikmat yang mulia. Begitulah imam berdoa untuk eksistensi agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun kita hari ini eksis tanpa kita tahu bahwa imam tidak menyertai kita, ketahuilah bahwa doa imam itu juga menyertai kita. Insya Allah kita terjaga adalah karena doa Imam Mahdi ajallallahu taala farajah. Kalau kita mengetahui Imam Musa Kazim alaihissalam berdoa untuk kondisi pada saat itu, untuk menyelamatkan dirinya, para pecinta Ahlul Bait yang ada pada saat itu pada zamannya, dan juga untuk melanjutkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahuilah bahwa hari ini kita bisa aman, kita bisa terhubung bahkan dengan Zoom walaupun kita hanya beberapa orang. Itu semua adalah berkat doa dari Sohibul Amr wa Zaman, Imam Mahdi ajallallahu taala farajah. Begitulah mereka. Doa mereka memiliki kekuatan yang sangat luar biasa walaupun kondisi berat sedang menimpa kita. Qala summa tafarraqal qaumu famajtama'u illa liqira'atil kitabil waridi alaihi bi mauti Musa bin Mahdi. Ia berkata kemudian, maksudnya perawi hadis, kemudian orang-orang pun bubar. Bayangkan setelah menyampaikan persoalan yang menimpa mereka dan mereka memberikan beberapa saran yang kira-kira saran itu tidak cocok menurut pendapat imam, dan imam membacakan doa, dan akhirnya apa, dan mereka tidak berkumpul kembali kecuali untuk membaca surat yang datang kepadanya, yaitu kepada Imam Musa Kazim yang berisi berita wafatnya Musa bin al-Mahdi. Jadi bahkan sampai wafatnya Mahdi ternyata tidak terjadi apa-apa kepada Imam Musa Kazim alaihissalam. Fa fi zalika liyaqul ba'dzu man hadara Musa bin Ja'far min ahli baiti syi'ra. Maka pada peristiwa itu salah seorang dari keluarga Nabi yang hadir pada saat itu, yaitu keluarga Musa bin Ja'far yang hadir pada saat itu, mengucapkan bait syair. Mungkin insya Allah cukup kita bacakan syairnya, tidak panjang. Atas peristiwa yang ini maka
para sahabat pada saat itu membacakan syair, wasariyati lam tasir fil ardi tabtaghi mahalla walam taqta bihal bu'duqati, tentang perjalanan malam yang tidak menempuh bumi untuk mencari tempat singgah, dan tidak pula ada pemutus jarak yang membawanya melintas kejauhan. Ini bercerita tentang kematian, bahwa perjalanan ini adalah perjalanan yang penuh dengan gelap gulita, perjalanan malam yang tidak menumpu bumi untuk mencari tempat singgah, yaitu perjalanan pada saat kita mati, yaitu melambangkan dalam kemalaman, yaitu kegelapan, dan tidak pula ada pemutus jarak yang membawanya melintas kejauhan. Dalam saat kondisi mati, perjalanan itu tidak dengan jarak, karena tidak ada lagi jarak dalam persoalan ruh, dalam persoalan jiwa, tapi perjalanan pada saat itu adalah perjalanan bagaimana jiwa ini terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ziarah kita juga adalah sebuah ziarah yang tidak dengan jarak, tetapi dengan jiwa, dengan kecintaan. Kita bersama-sama berkumpul setiap hari Rabu dan kita mengkaji pemikiran tentang apa yang ada dalam kitab Uyun Akhbar itu. Ini semua adalah perjalanan jiwa, bukan perjalanan fisik. Syarat haisulam tajidul riqabu walam tumikh liwiradin walam yaksur lahal abdu mani. Ia menempuh perjalanan ke arah yang tak mampu dijangkau oleh tunggangan. Ya, perjalanan ruh, perjalanan jiwa, bukan perjalanan yang membutuhkan tunggangan, bukan perjalanan yang membutuhkan mobil, bukan perjalanan yang membutuhkan kereta, bukan perjalanan yang membutuhkan pesawat, bukan perjalanan yang membutuhkan kapal, tak singgah di tempat minum, dan tak ada hamba yang sanggup menghalanginya. Sebuah perjalanan yang tidak membutuhkan untuk tempat istirahat dalam perjalanan tersebut. Tetapi perjalanan itu akan terus berlanjut. Tamurru wara'al laili wal lailu dharib bijasmanihi fihi samirun wahahij. Ia melintas di balik malam, sementara malam membentang kegelapannya. Itulah perjalanan. Kalau kita tidak menerangi jiwa kita, maka perjalanan itu adalah perjalanan yang cukup gelap. Ada yang bergadang, bercengkrama, dan ada pula yang tertidur lelap. Dalam malam saat itu, bagi sebahagian manusia yang masih hidup, yang masih berfokus dengan alam yang rendah ini, maka mereka masih bercengkrama. Sebagaimana kita tahu, orang-orang masih bergadang, masih sibuk dengan urusan dunia, sedangkan mereka yang sedang menjalani perjalanan menuju Allah, maka mereka tidak lagi sedang memiliki waktu untuk bercengkrama. Tufattahu abwaba sama'i dunaha iza fara'al abwabu min kunna fariq. Pintu-pintu langit terbuka dan tidak ada penghalang baginya. Ya, kalau perjalanannya mampu untuk menemukan pintu langit, maka sesungguhnya pintu langit itu terbuka. Ketika seorang pengetuk pintu-pintu itu mengetuknya, maka barang siapa dalam perjalanan telah menemukan pintu langit, maka dia akan mengetuk pintu langit itu. Tetapi bagi tidak, maka perjalanan yang sangat mengerikan, perjalanan yang sangat gelap. Iza warodat lam yaridullahu wafdaha ala ahliha wallahu ra'in wasami. Tatkala perjalanan itu sampai, Allah tidak menghendaki rombongannya untuk kembali kepada keluarganya. Ketika Anda telah mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil Anda, akan menyambut Anda. Tetapi ketika kita tidak menemukan pintu itu, maka kita akan berada dalam kegelapan dan terus mencari pintu tersebut. Dan Allah Maha melihat lagi Maha mendengar. Wa inni li arjullahu hatta ka'annama ara bi jamilil dhanni mallahu sani. Dan sungguhnya aku tak berharap kepada Allah hingga seakan-akan dengan husnuzan, dengan pikiran yang baik, aku sudah menyaksikan apa yang Allah akan lakukan. Dan kita dalam perjalanan ini tetap harus berpikir positif, tetap berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sungguhnya perjalanan kita ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, inilah hadis ketujuh dalam bab 7 ini. Kalau ada yang perlu kita diskusikan silahkan, kalau tidak waktu kita sudah sampai kepada pukul 5. Dan kita akhiri kajian kita ini.
Silakan Bapak Ibu kalau ada. Baiklah, kalau tidak ada, saya berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian telah menyertai saya dalam ziarah ini. Insya Allah kita sama-sama satu rombongan. Insya Allah sama-sama satu rombongan bertemu dengan Imam Ridho alaihissalam, tidak di dunia ini, kita sama-sama bertemu Imam Ridho alaihissalam di akhirat nanti kelak, amin amin ya rabbal alamin, dalam satu rombongan pula, dan ziarah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana penutup dari syair ini, kita semua bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pikiran positif. Insya Allah kita semua ketemu bersama-sama, ketemu dengan Imam Ridho alaihissalam, dan ketemu dengan menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhir perjalanan hidup kita, di akhir perjalanan jiwa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin, amin. Terima kasih.